بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم اللهم صل على وعلى آل سيدنا مولانا محمد ত্রিভুবনে যত বিরাজিছে সব খোদার মখলুকাত সকলের প্রিয় নবী তুমি ওগো সরওয়ারে কায়নাত ত্রিভুবনে যত বিরাজিছে সব খোদার মখলুকাত সকলের প্রিয় নবী তুমি ওগো সরওয়ারে কায়নাত সকলের আগে
এ জগতের প্রভু সিজিল তোমার নূর, তব আগমনে তাই এ ভুবনে আধার হয়েছে দূর। বিধাতার পাশে লেখা তব নাম, গাছে গাছে পাখি গাহে তব গান। বিধাতার পাশে লেখা তব নাম, গাছে গাছে পাখি গায়ে তব গান। দরুদ পড়িছে শোনো হে নবী, তব প্রিয় উম্মাত। সকলের প্রিয় নবী তুমি ওগো সরওয়ারে কায়নাত। সকলের আগে জগতের প্রভু সিজিল তোমার নূর, তব আগমনে তাই এ ভুবনে আধার হয়েছে দূর। বিধাতার পাশে লেখা তব নাম, বিধাতার পাশে লেখা তব নাম, গাছে গাছে পাখি গাহে তব গান। দরুদ পড়িছে শোনো হে নবী, তব প্রিয় উম্মাত। সকলের প্রিয় নবী তুমি ওগো সরওয়ারে কায়নাত। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। পূর্ণিমা চাঁদ হার মানে আজ তব চেহারার পাশে, জগতের জ্যোতি উজ্জ্বল সূরজ হার মানে তব কাছে। তোমার নূরের করি বর্ণনা, কে আছে এমন ভুবনে বলো না। যে নূরের জ্যোতি নিখিল বিশ্ব আমোদিত জান্নাত। সকলের প্রিয় নবী তুমি ওগো সরওয়ারে কায়নাত। মহাপ্রলয়ের হুকুম যেদিন আসিবে ধরার পরে, সূর্য সেদিন আসিবে সকল সৃষ্টির শির পরে। শুরু হয়ে যাবে এ পাপীর বিচার, দিশে হারা হবে ভক্ত তোমার। সেদিন মোদের নিয় কোলে টেনে
দিতে মহাসাক্ষাৎ। সকলের প্রিয় নবী তুমি ওগো সরওয়ারে কায়নাত। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা وعلى آل سيدنا مولانا محمد. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال أيضا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال أيضا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. সকলে বলি আমিন। وقال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال الله عز وجل: الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وقال الله عز وجل أيضا في كلامه: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ظن المؤمنين خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن
أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اے خدا اگر تو کرم کرے زباں پہ بات ایسی دے جو دل پہ اثر کرے. সকলে বলি আমিন. وقال الله عز وجل هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يا صاحب الجمال يا سيد البشر من وجه المنير لقد نور القمر لا يمكن الثنايا كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللهم صل على محمد النبي الأمي الهاشمي وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাকের লাখ শুকরিয়া, তিনি আমাদেরকে বড় ভালোবেসে নিরাপদে নিশ্চিন্তে সুস্থ শরীরে ফেরেশতাদের সাথে জান্নাতের বাগানে কিছু সময় অতিবাহিত করার সুযোগ দিলেন। আর আমি আপনি সুযোগটাকে সৎ ব্যবহার করতে পেরেছি, এজন্যে মুক্ত কণ্ঠে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে বলি আলহামদুলিল্লাহ। সত্যি প্রশংসার একমাত্র মালিক হলো আল্লাহ, কারণ তার ইচ্ছার উপরে সব কিছু হবে, তার ইচ্ছার বাইরে কিচ্ছু হবে যদি বলে না। তিনি যেটা চাইবেন, যখন চাইবেন, যেভাবে চাইবেন ওটাই হবে। তিনি যেটা চাইছেন না, তিনি যেটা করবেন না, পৃথিবীর মানুষ শত চেষ্টা করেও সেটা করতে পারে না, কারণ মানুষ তার ইচ্ছায় তৈরি হয়েছে। অতএব তাকে তার ইচ্ছা মেনে নিতে হবে। তোমার ইচ্ছা তাকে মানানো যাবে যদি বলেন যাবে? যাবে না। আর যদি কোনো বোকা মনে করে যে আমার ইচ্ছা তাকে মানিয়ে নেব, আমার ইচ্ছার উপরে তাকে চালাবো, তাহলে এটা নিছক একটা বোকামো হবে। এই যুক্তিতে আর এই বুদ্ধিতে কোনো কাজ হয় নাই আর হবে না। এই জন্যে কিছু কথা আজকে আল্লাহ
কি বলাবে জানি না, তবে কিছু কথা এমন আগোছালো শোনাবার চেষ্টা করছি, যদি আপনি ধরে নেন তাহলে আপনি রেহাই, আর যদি আপনি ধরতে না পারেন তাহলে আপনারও পেটাই আমারও পেটাই। কৃপালপুরের জলসা দীর্ঘদিন হয়ে গেছে, যেটাই বলবো বলে মোল সাহেবের আগের বারে আপনি এটা বলেছিলেন, নূতন কিছু বলুন, কারণ আমরা নূতন ভালোবাসি, পুরাতন পছন্দ করি না। হ্যাঁ না বলেন? এই যে আমাদের নূতন পছন্দ করা আর পুরাতনকে পছন্দ না করা, এটা আমাদের রক্তে বসে গেছে। কোথায় বলেন? এটা আমাদের রক্তে বসে গেছে। কি বলেন? আমি যে রক্ত ব্যবহার করলাম, এতে নারাজ নাই তো? বলেন আমাদের রক্তে ব্যবহার হয়ে গেছে না যায় নাই? যে আমরা নূতন চাই, পুরাতন আরো কিছু নূতন নূতন চাই। কি যে আমাদের রক্তে বসে গেছে না? যদি বলেন, আগে মোটা মোটা ক্যাঁতায় শীতকালে ঘুমাতো, এখন বলছেন না, এই ক্যাঁতায় হবে না, দামি লেপ চাই। তা আল্লাহ বলে তা লেপ নে, লেপ দিল। এখন বলছে না, লেপে আর হবে না, ভালো ব্ল্যাঙ্কেট চাই। হ্যাঁ না বলে? আগে মাটির হাঁড়িতে রান্না হতো, মাটির হাঁড়িতে রান্না হতো কাঠের জালে। বলছে না, এ বেশ ভালো না, অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি চাই, কাঠের চুলে হবে না, কয়লা চাই। তা আল্লাহ বলে তাইলে। তারপরে কিছুদিন কয়লায় খেতে খেতে বলছে কয়লার ধোঁয়া ভালো নয়। কি চাই? বললে কুকার চাই, ফুস করে সিটি মারবে আর হয়ে যাবে। তা ঠিক আছে তাইলে। এখন কুকার যখন চলছে তখন বলছে না, কুকারে আর এই কয়লাতে ভালো লাগছে না, গ্যাস চাই। তাহলে গ্যাস হলো। বলছে না, গ্যাসে রান্না ভালো নয়, অ্যান্ডোস কি বলে, হ্যাঁ, ইন্ডাকশন চাই। কিরকম? বলে আগুন থাকবে না, রান্না হবে। বিশ্বাস হচ্ছে? এই বিশ্বাস হয়েছে? এখন ইন্ডাক্স চলছে, আপনি হাত দেন ঠান্ডা, আপনি ওর উপর বসে থাকেন কিছু বুঝতে পারবেন না, কিন্তু স্টিলের হাঁড়ি চাপান ভাত হয়ে যাবে। আপনি হাঁড়ির তলায় হাত দেন, হাত দিতে পারবেন না, মেশিনে হাত দেন ঠান্ডা, আপনার গায়ে টাচ করবে না। কিন্তু স্টিলের মাল চাপালে চা হবে, রান্না হবে, সব হবে। হ্যাঁ না বলে? তো মানুষ শুধু নূতন তালাশ করছে, পুরাতন আর পছন্দ জোরে বলে করে না। এই জন্য বাপ মা বুড়ো হয়ে গেলে বলে এ মাল আর চলবে না, বাদ দে। বলছে নতুন একটা বাপ হায়াল করে লিয়ে আয়। কথা বোঝেন নাই? এই জন্য বিয়ের পরে শ্বশুরের খাতির তো আজ হয়, বাপের আর হয় না, ও শালা বুড়ো হয়ে গেছে, ও অনেকদিন পুরাতন হয়ে গেছে, অনেক বাপ বলিস কাজ হয় না, এই পাল্টা। কারণ আমাদের নূতনের অভ্যাস এসেছে, পুরাতনের আমাদের আর ইচ্ছা যদি বলে আছে। মাল বুঝতে পেরেছে, সারা কোথায় দিয়ে এলো বলতেন ঘুরিয়ে। কি বুঝলেন? এই জন্য মায়ের পেটের বনে আর ভক্তি নেই, এখন যত ভক্তি বইয়ের বোনের উপরে, কারণ নূতন এসে। হ্যাঁ না বলে? মেরে মোহতম দোস্তর বুজুর্গ, যে মায়ের পেটে হয়েছে ওতে আর ভক্তি নেই, এখন হায়ার করা মায়ের উপরে ভক্তি বেশি। আম্মা জান কি খাবেন, আপনার কি পছন্দ, জিজ্ঞাসা চলছে, মাকে জিজ্ঞাসা করে না, কারণ পুরাতন হয়ে গেছে। সেই জন্য মেরে মোহতম দোস্তর বুজুর্গ, নতুন জিনিসটা ভালো, তবে পুরাতনটা বাদ দেওয়াটা মোটেই ভালো না। মনে থাকবে ইনশাল্লাহ। পুরাতন যদি কাছে না থাকে তাহলে নূতনকে আপনি বুঝতে পারবেন না। এই জন্য আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে পুরাতনের সাথে থাকার তৌফিক দান করুক, বলুন আমিন। আমার আল্লাহওয়ালা ভাইরা,
আল্লাহ যতটুকু বলাবে ততটুকু বলবো, যতটুকু শোনাবে আপনারা শুনবেন। কিন্তু সর্বমোট দুজনে দোয়া করি আল্লাহ যেন উভয়কে আমল করার তৌফিক দেন। আমিন। বলেন আল্লাহুম্মা, আল্লাহুম্মা আমিন। এরপরে যারা ইউটিউব চ্যানেলে আজকের দিনে রেকর্ডিং করছো, আমি এর আগে বলেছি, আজকেও বলে দিচ্ছি, আগামীতে চ্যানেলে মোটেই লাগাবার চেষ্টা করো না। আজকের কাউকে কিচ্ছু বলি নাই, সেদিন হয়তো টুক করে বলবো গুটিয়ে নাও, লজ্জা লাগবে। কারণ তোমরা যা অন্যায় করেছো সে অন্যায়ের আর ক্ষমার জায়গা নেই। এই জন্যে আমি সবাইকে বলে দিয়েছিলাম। তবু আজকের প্রথম দিন, বছরের প্রথম দিনে তোমরাও লজ্জিত হও আর আমি কষ্ট পাই, এটা চাই না। এই জন্য আমার কষ্ট আমি মেনে নিলাম, আপনাদেরটা আপনারা মেনে নেন। আগামী দিনে কিছু করার আগে ভেবে বুঝে জেনে তবে করবে, তা নাহলে করবে না। মেরে মুহতম দোস্তর বুজুর্গ আল্লাহওয়ালা ভাইরা, শোনাচ্ছিলাম যে প্রশংসার একমাত্র মালিক হলো আল্লাহ। তার কাছেই যেতে হবে, যাব না বলা যাবে না, তোমার কাছে আসবো না এ সুযোগ পাওয়া যাবে না। তার কাছে যাওয়ার পরে লাঠি বল, পাটি বল, দল বল, বিদ্যে বল, বুদ্ধি বল, অর্থ বল, জনবল, মনোবল, বুকের বল, কোমরের বল, দেশের বল, দশের বল, তোমার বল আর আমার বল, তো কবর বলছে গোসল করে ছবি চল।